من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوادم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك سيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصاب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من أفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كي تلأشى الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا والدماء. بالصلاة ضريحه عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد ابن ذبيحه من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب النبو لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى. عن ابن عبد منافهم من ينتمي لفصيل بن كلابهم مجني الصدى وهو ابن مرات نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب العلا. ذاك ابن فيهم من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعبدا. السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا. هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا. وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا. يرجى إلى مضر وابن نجارهم أعني بابن معدهم من أرشدا. وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا. هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد خالف واعتدى. وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا. وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا. نسبا بقد نظامه وحلا مفاخي الوجود تقلدا. يا رب
يعطر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Setengah anak bakti orang tua berarwah atau menghaul mengingatnya, apapun amal baik anak-anaknya semua sampai pahala ke ayah ibunya. Saban malam salat hadiah hanya 2 rakaat sunat mutlaklah, ayatul kursi at-takatsur sekali dan suratul ikhlas 11 kali. Kedua rakaat samalah ayatan, selesai salam doa dihadiahkan ila qabri fulan bin fulan, sebutlah nama yang ditujukan. Orang-orang saleh di dalam kubur, di dalam lahat laksana tidur di kasur, lancar menjawab munkar dan nakir karena i'tiqad sahih amalnya sewaktu di dunia mahir. Sabda Nabi, manusia wafat semua amal putus atau tamat. Di dalam kubur itu laksana orang yang lemas, perlu pertolongan di luar yang hidup di atas. Ya Allah, saat ini kami menghauli Kiai Haji Sya'rani Mukri, luas lapangkan beliau kuburnya rahmati, dan di surga Firdaus beliau bersama Nabi. Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi tallah tallah wallahi innal arda la tubligi. Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi tallah wallahi innal arda la tubligi. Sebatang tubuh yang kuat mantap cinta Rasulullah, demi Allah jika wafat tanah tak berani makan jasadnya. Wa kaifa yaquluhu turab wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi fihi. Bagaimana bumi memakan jasadnya, sedang kecintaan Rasulullah tertanam kuat dalam hatinya, dan bibirnya saban hari basah terus bersolawat kepada kekasihnya. La ilaha illallah Allah Allah ya
المستهام يا أبا الزهراء إني في هواك مستهام نظرة منك إلينا أيها القدر التمام لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب نحن لودنا بعماكم والله يا خير الأنام نحن لودنا بعماكم والله يا خير الأنام أنت بدر أنت شمس أنت بيت يا إيهام لا إله إلا الله الله يا مولانا لا إله إلا الله يا الله اغفر ذنوبنا وكذا وليدينا ومشايخنا يا الله الله يا الله اغفر ذنوبنا وكذا وليدينا ومشايخنا يا الله الله يا الله اغفر ذنوبنا وكذا وليدينا ومشايخنا يا الله di dunia sementara untuk cari bekalnya akhirat lah akhirnya kematian pintunya semua yang bernapasnya merasakan matinya kubur kiamat kecilnya penentu akhiratnya Allah ya Allah Allah اغفر ذنوبنا الله وكذا وليدينا ومشايخنا يا الله الله يا الله اغفر ذنوبنا وكذا وليدينا ومشايخنا يا الله Nabi telah bersabda manusia wafatnya semua amal putusnya hanya 3 ngikutnya pertama amal jariyah kedua ilmu manfaat anak saleh dan salihah doakan ibu ayah Allah ya Allah اغفر ذنوبنا وكذا وليدينا ومشايخنا يا الله 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 اغفر ذنوبنا وكذا وليدينا ومشايخنا يا الله kami hauli kiai sya'rani mukri kuburnya luas rahmati surga firdaus menanti berkat beliau ya Rabbi kuatkan iman kami selalu takwa berbakti husnul khatimah wafati Allah ya Amin
يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب لنا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار يا الله tahun baru tiba 2022 ampuni kabulkan hajat mas rizki penuh berkat bijagil Mustafa al-Mukhtar 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 sa'altullah barina yuballighna amanina sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib lana al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib lana al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar bijahil Mustafa al-Mukhtar tahun baru yang semangat menuntut ilmu dan ibadat agar lebih baik dari tahun yang sudah lewati dijagi Syekh Arsyad Banjar dijagi Syekh Arsyad bijagi Syekh Kashful Anwar bijagi Syekh Kashful Anwar bijagi Syekh Zainil Akhyar sa'altullah barina yuballighna amanina sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib lana al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar wa yudhib lana al-aqdar bijahil Mustafa al-Mukhtar bijahil Mustafa al-Mukhtar Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah mudah-mudi di ini zaman jaga diri kuatkan iman hidup di dunia tak berkekalan negeri akhirat yang abadian Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah salat ibadat di akhir zaman tidak lagi diutamakan hanya harta pangkat jabatan padahal semua itu ditinggalkan Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Maulana Arsyad dan Kashful Anwar mengingatkan di dunia sebentar bekali takwa zikir istighfar umur tak berbau tidak didengar Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi
alhamdulillah. Yang kiai sya'rani mukri, ciumkan beliau syurga nan wangi. Berkat beliau ampuni kami husnul khatimah bersamanya nanti. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullil kafi kaman al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi sallim bil ummah min al-afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahli al-badri ya Allah. Ilahi najina wa qim jami'a aziyatin wa surin maka idal ida wal qub bi ahli al-badri ya Allah. Ilahi nafisil karba min al-asina wal atba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah selamatkan kami dari fitnah dunia ini, wabah corona lenyapi, kuat iman sampai mati. Berkat Syekh Arsyad Banjari, Syekh Kashful Anwar, Syekh Sya'rani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شوال قد وافى المنون وابى النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك من أخوى له من أود شام مصعدا وقام فيها عندهم متوجعا شوى صفيما صابئا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأوجت أوجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحضار مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الظلام مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم فذاك آسية التي منحت سودا وأتى من الفردوس حماهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أشرق البدر علينا واختفى بدر تبعني من لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman yusarrifu quluba ibadihi kaifa yasha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad alladhi u'tiya fil akhirati makanal ula wa ala sairir rusuli wal anbiya wa man salaka tariqahum ila yaumil jaza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil ma'ad. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang kepada yang mulia para habaib, para syaraif, para syarifah dimanapun mereka berada, yang kita sama-sama muliakan para alim ulama, wabil khusus ayahanda yang mulia al-alimul allamah al-arif billah Kiai Haji Munawwar Ghazali bersama al-alimul fadil Kiai Haji Abdul Hakim mata'anallahu tula hayatihima bisihhah kamilah li'ilai kalimatillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga kepada bersama rombongan dari Kampung Malayu Martapura, juga kepada guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, majlis haul yang mulia ayahanda Kiai Haji Sya'rani Mukri rahimahullahu rahmatal abrar di Mekarsari, Tamban, kilometer 16. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat yang banyak. Semoga Allah mencurahkan rahmat yang luas kepada beliau. Allah jadikan kubur beliau taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hidup kita semua. Berkah guru kita yang datang ke tempat kita. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ulun mewakili keluarga besar Majlis Taklim Raudhatul Abrar, pimpinan ayahanda yang mulia Kiai Haji Sya'rani Mukri, yang dilanjutkan oleh anakda beliau Guru Ahmad Ramadan beserta saudaranya Muhammad Hifni, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang-orang yang terlibat dalam acara ini, baik tenaga, pikiran, harta dan lain sebagainya. Wabil khusus ayahanda bersama rombongan yang berkenan mengabulkan hajat kami. Sekali lagi dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, dipanjangkan umur beliau, mudah-mudahan senantiasa membimbing umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kami dari keluarga besar Majlis Raudhatul Abrar mengucapkan ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan, kekhilafan dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mengucapkan ampun dan maaf, dan mereka-mereka yang terlibat dalam kebaikan di perayaan hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan sebaik-baik balasan
urusan dunia sebelum di akhirat nantinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ulun akan sampaikan susunan mata acara yang akan kita laksanakan pada siang menjelang sore ini. Acara yang pertama pembukaan. Untuk pembukaan ini nantinya akan dibuka oleh Yang Mulia Ayahanda Kiai Haji Muhammad Arif Arsyad. Kemudian acara yang kedua kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Kanda Anakda Muhammad Kashful Anwar. Kemudian acara yang ketiga pembacaan manaqib Ayahanda Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Sya'rani Mukri rahimahullahu rahmatal abrar. Kemudian acara yang keempat tausiah atau mau'izah hasanah sekaligus pengijazahan kitab Majmu' dari Yang Mulia Ayahanda Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Guru Munawwar Ghazali rahimahullahu hafizahullahu ta'ala. Kemudian acara yang kelima tahlil akan dipimpin oleh Yang Mulia Guru Haji Said Ramadan. Kemudian yang keenam doa kembali dimintakan kepada Yang Mulia Ayahanda Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Guru Munawwar Ghazali hafizahullahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, marilah kita sama-sama ikuti bersama acara demi acara harapan dan doa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat kepada kita semua. Apa yang menjadi niat dan hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah sahibul haul, berkah guru kita yang datang ke tempat ini. Ulun mengucapkan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi istafa man aradahu wa qarrabahu ilayhi wa rafa'a
lissadatil qadat amma ba'd. Perkenankan ulun dalam kesempatan ini untuk membacakan sekilas riwayat hidup guru kami, pembimbing kami, ayahanda kami, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Sya'rani bin Haji Mukri. Nama beliau Kiai Haji Muhammad Sya'rani. Nama sewaktu kecil beliau Sakrani. Kemudian ketika beliau menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Darussalam Martapura oleh guru beliau Kiai Haji Syarwani Kastan Martapura, diganti menjadi Sya'rani dan ditambah Muhammad. Jadilah Muhammad Sya'rani. Setelah beliau bermukim di kota Samarinda, Kalimantan Timur, beliau tambahkan nama ayah beliau. Jadilah beliau dikenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Sya'rani Mukri. Beliau dilahirkan di Dondang, salah satu daerah di kota Samarinda, atau lebih tepatnya di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Safar 1376 Hijriah bertepatan 21 September 1956 Masehi pada hari Jumat. Kemudian oleh kedua orang tua beliau dibawa ke Tatah Pemangkih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga ayah beliau Haji Mukri wafat dan dimakamkan di sana ketika beliau masih kecil. Oleh karena itu beliau dibesarkan dalam keadaan yatim, dan setelah abah beliau wafat, ibunda beliau dan beliau pindah ke Tamban, Desa Mekarsari. Beliau belajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura selama kurang lebih 10 tahun. Beliau menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Badruddin Martapura pada tahun 1980-1981 Masehi. Dan beliau pernah menjadi staf pengajar pembantu di Pondok Pesantren Darussalam Martapura atas perintah Kiai Haji Abdul Syukur Martapura. Beliau juga pernah belajar di halaqah pengajian di Masjidil Haram, khususnya kepada Syekh Abdul Karim Al-Banjari Mekah Al-Mukarramah. Selain pernah mengajar di Pondok Pesantren Darussalam, beliau juga pernah mengajar di Pondok Pesantren Dakwah Islamiyah Tamban, Desa Mekarsari, kilometer 15. Beliau juga pernah mengajar di Pondok Pesantren Nur Hidayah Palingkau, Kalimantan Tengah, hingga akhirnya menjadi Pondok Pesantren Nur Hidayah Darussalam, cabang Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang diresmikan oleh Kiai Haji Abdul Syukur Martapura. Dan beliau juga pernah berdakwah di kota Samarinda dan sekitarnya selama kurang lebih 20 tahun. Di antara guru-guru beliau Al-Alimul Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Sakumpal Martapura, Syekh Abdul Karim Al-Banjari Mekah Al-Mukarramah, Kiai Haji Ahmad Ruyani Martapura, Kiai Haji Badruddin Martapura, Kiai Haji Abdul Syukur Martapura, Kiai Haji Nasrun Tahir Martapura, Kiai Haji Muhammad Syukri Unus Martapura, Kiai Haji Sofwan Handil Kalimantan Timur, Kiai Haji Syarwani Kastan Martapura, Kiai Haji Alian Nur Martapura, Kiai Haji Ridwan Luk Bangkai Amuntai, dan lain-lain. Dan beliau banyak mempunyai sahabat dan kerabat yang mengajarkan kepada beliau adab-adab mencintai para ulama dan zuriat-zuriat Rasulullah SAW. Dan beliau mempunyai tabiat kasih sayang kepada anak-anak thalibul ilm yang menuntut ilmu. Dan beliau juga istiqomah dalam menuntut ilmu. Di akhir umur beliau rutin menghadiri majelis bulanan yang diadakan oleh guru mulia Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Kiai Haji Munawar Hafizahullah Ta'ala di Kampung Melayu Martapura, sampai beliau sakit uzur untuk menuntut ilmu tersebut
Beliau diwafatkan pada hari Kamis 3 Jumadil Akhir 1438 Hijriah bertepatan pada 1 Maret 2017 Masehi, dan dimakamkan di bawah honjoran kaki ibu beliau sesuai dengan wasiat beliau. Rahimahullahu rahmatal abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau dengan rahmatnya yang senantiasa tercurahkan kepada hamba-hambanya yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun Ahmad Ramadhani dan kakak ulun Muhammad Hibni di antara sebagian anak-anak angkat beliau, dan kami mewakili beliau jika ada seandainya semasa hidup beliau di dalam pergaulan atau ada tingkah laku beliau yang kurang berkenan di hati pian berataan, dengan sangat rendah hati kami memohon ampun dan maaf ridha serta hala yang sedalam-dalamnya. Ulun dengan kakak ulun Muhammad Ibni sangat mengharapkan doa dari pian berataan, karena amanah yang beliau titipkan yang begitu besar bagi kami untuk meneruskan dan melanjutkan sebagian ilmu yang beliau ajarkan kepada kami. Beliau mengamanahi dan menitipkan majelis ta'lim yang beliau beri nama Raudatul Abrar. Kami berharap doa serta nasihat agar kami menjalankan amanah dan titipan kepada kami. Ulun atas nama Ahmad Ramadhani dan kakak ulun Muhammad Ibni sangat-sangat memerlukan nasihat dan bimbingan dari pian berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil rusul wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahum ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas salihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para saraib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah, para pencinta aulia-aulia Allah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada siang ini hari kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, mencintai, menghauli kekasih Allah. Kita mencintai pewaris Rasulullah almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Sya'rani Mukri. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat Tuan Guru Haji Muhammad Sya'rani Mukri, berkat umat-umat Rasulullah, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, selalu kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan para pewaris Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dimasukkannya di dalam surga bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya menunjukkan hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syiar-syiarnya Allah ta'ala sangat banyak. Para ulama ahli tafsir menjelaskan di antara syiar Allah adalah ulama. Sebab ulama ini kedudukannya sangat dekat dengan Rasulullah, pangkatnya sangat tinggi, adalah pewaris Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta dengan Nabi tetapi membenci lawan ulama, jelas kecintaannya kada betulnya. Ini adalah tugas hati kita, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, sehingga dikatakan Allah orang cinta dengan ulama, memuliakan lawan ulama, mengingatkan kebaikan-kebaikan beliau. Ini menunjukkan hatinya takut kepada Allah. Orang betul imannya, betul keyakinannya kepada Allah, pasti hatinya takut kepada Allah. Ada orang dahulu ya kah ingin mimpi dengan Nabi. Sebab mimpi lawan Nabi ini penting. Salah satu tanda betul cintanya dengan Nabi. Lalu kemudian dia ini mengamalkan amalan-amalan salawat, amalan puji-pujian kepada Rasulullah. Diamalkannya salawat, dibacanya puji-pujian kepada Rasulullah, belum bisa mimpi dengan Nabi. Malah mimpinya mimpi binian, hanya mimpinya cewek. Kada mimpi dengan orang solih, kada mimpi dengan Rasulullah. Sehingga yang mengamalkan salawat ini berusaha supaya betul-betul mencapai keinginannya mimpi dengan Rasulullah. Berjalanlah ia sampai terdapat dengan ulama. Wahai ulama, tolong pian bimbing, pian bagi ulun arahan, pian bagi nasihat untuk mudah mimpi dengan Nabi. Kata ulama, apakah sudah engkau sering kali membaca salawat, memuji Nabi? Alhamdulillah sudah. Lidah selalu basah membaca salawat, memuji kepada Rasulullah, tapi belum terbuka pintu ru'yah kepada Nabi. Kata ulama yang ahli kasab, ulama yang batin hatinya bersih,
Kata beliau, ini barangkali ada di hati kami kebencian dengan ulama. Ada hati kada senang dengan ulama. Sekalinya dia mengaku, betul wahai Syekh, ulun ada kebencian dengan salah satu ulama. Kata ulama itu, selama hati kami ada kebencian dengan ulama, pintu ru'yah dengan Nabi ini mesdut dan tutup, kada terbuka, sehingga laki-laki ini taubat kepada Allah, sehingga membersihi hatinya, betul-betul cinta kepada semua ulama. Sebab ulama ini kedudukannya pewakil Nabi, khalifah Nabi, kakasih Nabi. Setelah hatinya dibetulkan kecintaan dengan ulama, kada ada lagi kebencian dengan ulama, maka dia mudah mimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat penting kita tuh cinta dengan ulama. Jangan sampai ada kebencian dengan ulama, apakah lagi memusuhi lawan ulama, apakah lagi menangkapi lawan ulama. Jangan, cintailah ulama. Sebab ulama ini menyampaikan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ukhidha alaina al-ahdu bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubajjilal ulama. Kami mendapat perjanjian yang mana Rasulullah menjanjikan kepada semua pengikutnya bahwa harus ta'zim kepada ulama, mengagungkan, memuliakan ulama. Karena ulama ini luar biasa kebaikan sidin, keberkahan sidin. Dengan berkat bimbingan beliau, kita bisa kenal dengan Allah, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita di daerah kita ini senang mengadakan haul beberapa ulama, haul Datuk Kalampayan, haul Datuk Kaskul, haul bersekumpul. Alhamdulillah, ahli kampung kita semua cinta dengan ulama. Mudahan kita semua selamat, mudahan kita dapat pandangan-pandangan aulia, pandangan para ulama wassolihin. Disebutkan dalam kitab Sulamut Taufiq, di antara keutamaan kita mencintai ulama, kita nantinya akan mencapai husnul khotimah. Sebab ulama ini membimbing, ulama ini memudahkan, sehingga kita mudah mengatakan kalimat la ilaha illallah di waktu kita sakaratul maut. Karena ulama itu kedudukannya bisa memberi syafaat. Di zaman Imam Ghazali ada salah satu murid beliau. Apa salah satu murid beliau ini hendak wafat, lidahnya tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Lalu disampaikan kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, ada salah satu murid yang hendak meninggal dunia. Dibacakan talqin dzikir, dibacakan la ilaha illallah. Karena kau membaca, karena kau menyahut. Sebab dalam riwayat waktu kita hendak wafat itu banyak godaan-godaan. Kadang-kadang godaan-godaan dunia. Apabila engkau mati kayak apa bini ikam,
pinikam jadi baluang, jadi balu ya. Kayak apa anak ikam, kayak apa urusan rezekinya. Ini godaan waktu kita hendak mati. Kata Imam Ghazali, aku akan datang ke sana aja sini. Datang Imam Ghazali ke rumah nang hendak meninggal dunia. Sidin sudah tua, Sidin memakai tongkat. Imam Ghazali hanya masuk ke rumah si laki-laki tadi memakai tongkat. Rumah itu godobokan, berbunyi bukaan iblisnya. Godaan-godaan yang mengganggu itu bukaan. Dengan datang Imam Ghazali, sehingga Imam Ghazali dekat kepada nang hendak mati tadi di sini baca la ilaha illallah, sehingga mudah membaca la ilaha illallah. Ini pentingnya kita hidup ada punya ulama. Penting hidup kita ini ada bimbingan. Penting kita ini hidup ada ilmu ya Pak. Jalannya supaya selamat harus ada bimbingan, ada ulama, ada punya guru, harus ada punya ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat yang dua macam ini. Ilmu yang manfaat, guru yang betul-betul membimbing, guru yang betul-betul kasih sayang. Sebagaimana almarhum Sohibul Haul, ini ulama yang betul-betul aminin, ulama yang betul-betul mukhlisin, ulama yang betul-betul pewaris Rasulullah. Salah satu tanda ulama aminin, ulama pewaris Rasulullah, selalu ingin menambah ilmu, selalu belajar. Nani akhlaknya beliau selalu merasa ilmu itu sedikit. Tetap kita itu sekalipun sudah jadi ulama punya majelis, tetap kita ini merasa penuntut. Sebab hakikatnya yang betul-betul muallim adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap bulan ke majelis kita, hadirlah beliau mengambil berkah. Sebagaimana wasiat Sayyid Amin Al-Qutbi kepada almarhum Guru Haji Anang Sa'rani, Guru Bangil, kata beliau, alaika bil ibadah wal istifadah. Apabila engkau kembali ke kampung, jangan ditinggalkan di sini dua macam: menyampaikan ilmu, menambah ilmu. Tetap belajar, tetap menambah. Kita penting menambah ilmu. Merasa ilmu yang ada sedikit, perlu kita tambah. Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala membaca doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ulul ilmu. Ilmu perlu ditambah. Kalau bini jangan ditambah, seikungnya mau kepala ya kah? Lagi sampai 2-3 ikung pecah kepala ya kah? Nah, ilmu ditambah. Ilmu apa yang penting kita tambah? Ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu masalah hati. Kayak apa hati kita supaya mutmainnah, mengingat Allah, mencintai Allah. Sebab hati ini cepat benar berubahnya, pandang-pandang berubah. Ada ilmunya yang supaya menetapkan hati cinta kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tentu dikehendaki ilmu masalah hati, ilmu akhlak, ilmu adab. Mudah-mudahan kita selalu menambah ilmu, mengamalkan dengan ilmu,
sampai kita merasakan lezatnya itu ilmu. Kenapa ilmu itu dipuji? Karena ilmu itu nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah peninggalan Rasulullah. Jadi kita usahakan anak cucu kita itu nang berpengetahuan, nang paham masalah agama, yang paham masalah tauhid, masalah fikih, masalah tasawuf. Karena dengan ilmu yang manfaat kita akan mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Tempulu masih ada ulamanya. Ulamanya sudah meninggalan, nah kita baru menyesal. Maja ngalihnya kada ada sidin lagi ada sidin nyaman di kiau hancapnya datang. Namun ada ulama wahini di kiau, nah macam-macam amplok kada, kamu kada bolok kada hokon ya aku. Nah ulamanya mata duitan, nang sekungnya mata binian. Nah harus ulamanya nang betul-betul kasih sayang, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala wujudkan ada ulama di satu tempat ini sebagai contoh lawan kita. Akhlaknya, sifatnya, apa nasihatnya kita pakai. Sebab ulama ini diutus Allah Ta'ala ke satu tempat sebagai pembawa rahmat. Sebagaimana Rasulullah diutus ke alam dunia sebagai rahmatan lil alamin. Di antara faidah kita menghauli ulama ini adalah kita tuh mengingat akan kematian. Adakah nang hidup salawasa? Kita ini semuanya ancamat calon mati. Yang sugi bakal mati. Nang berpangkat tinggi, apakah pangkatnya kalau menyambut kita bakal mati juga. Nang susah sedahulu mati. Semuanya kita akan pasti mati, akan pasti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu pasti. Apabila kita ingat akan pasti mati, harus kita bersiap-siap. Sebagaimana ucapan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai kekasihku Muhammad, silahkan engkau hidup semau-maunya, tapi engkau jangan lupa bakal mati. Kita pun akan bakal mati, akan menghadap kepada Allah. Harus kita tuh merasa di dunia ini hanya satu. Uja'al berhembang sekumpul, mati itu kada jauh. Pengerasaan orang beriman. Apabila hendak kita ini kada masuk lagi, jiun. Karena mau keluar lagi, jiun, bakal mati. Maka disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman itu usia umatku itu ya Nabi antara 60-70. Banyak di akhir zaman itu nang matinya bakal kajutan. Rami kita berkumpul, tatawaan sekali mudik jiun. Lamun mati ini pasti datang, harus kita bertaubat daripada semua dosa lawan Tuhan. Berapa waktu sembahyang ketinggalan di kobo, nita utang lawan Tuhan. Berapa waktu sembahyang tertinggal, nah di kodok. Sebab kita ini akan mati, akan dihitung amal-amal kita. Kalau kita ini jadi pejabat, banyak yang kita urus.
harus diselesaikan. Busia kita ini mati mendadak, kasihan bini yang ditinggal abu. Apa kita kada selesai? Utang piutang lakasi punahi. Jadi kalau bisa palah jangan suka berutang. Pian palah hendak babini hitung duit yang ada dulu. Hitung sekalinya hanya 10 juta. Ada sampai 20 juta, ada sampai 30 juta. Ada kau bujang pian itu nang balu aja. Hendak bujang duit kada cukup berutang mintuh kada mau utangi jiwa ya kah. Pilih nang balu aja. Insya Allah balul bujang sama aja potongan bawahnya. Yang penting kita jangan tahu utang. Maka wah ini banyak ketujuh berutang. Kenapa ketujuh banyak berutang? Banyak nang mau utangi. Masa wah ini butuh pinjaman. Butuh dipinjam ya. Artinya siapa yang memperlukan modal, aku siap mengasih modal. Apabila berutang 1 juta, bayarnya kena lebih. Bajanji bayarnya lebih itu ada boleh. Ekibah ya kah? Kullu qardin yang menaf'an bahwa ekibah. Tiap-tiap utang yang menghasilkan manfaat itu hukumnya ekibah. Kalau bisa pianjak ini ditambah nih, nang mau utangi 1 juta, bayarnya 1,5 juta aja. Itu nang bagus, nang sugih menulungi lawan nang susah. Jangan sampai nang susah tambah susah. Apabila lambat bayarnya membangkak banyak, lalu kada boleh. Kita ada misi tetangga, ada misi kepatuhan, lakas kita minta ampun, minta maaf. Kalau bina aku malam ini mati atau saat ini akan diambil Tuhan, dipanggil Tuhan, kita selesaikan. Dosa lawan mana kita ini banyak salah lawan bini banyak salah lawan laki. Kita ampunan, maafkan. Almarhum Datu Ulun Datu Kasful sidin orang alim mengamalkan dengan ilmu. Setelah habis sholat dengan bini sini basalaman, umpamanya aku minta ampun pasti aku ini ada salah. Bini pun minta ampun lawan suami. Lalu kita bisalah buka itu supan dia kah balik kalambung menjelanjang ada sempat Abadah minta ampun, minta maaf. Kan kita tuh melojo-lojo, umpamanya aku minta ampun, jadi sudah berkumpul 20 tahun, anak selosen. Aku minta ampun habis-habis supaya kita ini sama-sama mendapat himbauannya Allah. Kalau aja abahnya aku ini kagak jangan menumbuk. Nah, melojo-lojo ya kan. Umahnya kayak itu mojang, abahnya aku minta ampun habis-habis. Sebab kita ini dari Allah kembali kepada Allah, akan menghadap kepada Allah, akan menghadap kepada Allah di kadang urusan akan ditanya. Aku abahnya dah minta ampun habis-habis, pasti aku ini ada salah, ada aku ini mengecewakan dia. Kadang-kadang Haji Uduni mencintai laki-laki yang lain. Bisa lu akibat melihat, nah kamu ngas laki-laki ini jayakah, lakiku ini dengo jayakah. Jadi ngatakan mula berbeda melihat lelakian nang kayak pak, bungas lakiku jua, kuat lakiku jua, dahsyat lakiku jua. Sabab orang nang ada iman. Yang halal itu yang manis. Adapun laki orang itu kan halal lawan kita itu pahit. Itu pengerasaan orang yang ada iman.
Aku umahnya lah minta ampun, ya umahnya abahnya aku minta ampun. Kalau bina kerancangan mengucuk, ya ampunan. Ada kisah pembinian hendak meninggal ya kah. Laki menghadapi melihat bini hendak angak meninggal membacakan kalimah la ilaha illallah. Apa ucapan bini? Buka. Nah, lain sahuta. Anu lakai kalau bina mama ikam ni kapanasan ya kah. Jendela tu bukai semuanyaan. Pintu-pintu bukai semuanyaan. Ni mama ikam ni bina-bina bocah buka. Dibuka semuanyaan nang tertutup. Dibacakan pulang kalimah la ilaha illallah. Apa sahutan bini nang meninggal, anak meninggal? Buka. Lalu lama lagi nang apapun terkunci dibuka sampai bini membuka capi. Nah kalau pindah hendak ya cap kalimahnya buka. Setelah itu si suami ini dapat ilham. Maksud bini kuni buka, maksudnya bukalah pintu maaf, pintu halal, pintu ego. Setelah itu laki mengucap ya Allah semua kesalahan biniku, segala kejahatannya lawan aku semuanya aku ampuni, aku maafkan. Setelah laki membuka pintu maaf, dibaca kalimah la ilaha illallah, langsung kawa membaca la ilaha illallah. Ini dosa lawan makhluk. Kalau kita ingin mati husnul khatimah, ingin mengatakan la ilaha illallah dengan mudah, jangan ada kita tuh membolim manusia. Ujian Nabi ittaqun nar walau bisikki tamratin. Kita itu wajib percaya adanya neraka. Neraka itu wadah siksaan. Kayak apa jalannya supaya kita lepas daripada neraka? Basadakah. Kada kawa sajampal duit bangsa panggal kurma sebagai sepanggal pentol. Nah, basadakah makanan. Sebab kita basadakah makanan ini menyenangkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau dijalankan Allah melewati alam dunia, alam macam-macam alam dilewati sini, sehingga beliau dilihatkan amal yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah, amalan it'amut ta'am, suka memberi makan. Nah, jadi kita biasakan memasak tuh lebih pada biasa membawa kawal makan. Sekalipun pian pula mengasih makan, membikin makan, memberi makan masih belum ikhlas, insya Allah berpahala. Padahal sini maulah makan minta puji, minta sanjungan, insya Allah berpahala. Allah Ta'ala menilai doa nang dikasih makan. Tentu nang dikasih makan alhamdulillah, ampih aku lapar. Mudahan sidin dibalas Tuhan. Mudahan sidin naik haji 10 kali ya lah. Yang berdoa itu macam-macam lah. Mudahan sidin balaki banyak ya kan. Nah, macam-macam memang doakan. Allah Ta'ala menilai doa nang diberi makan. Nah jadi kalau kita ingin selamat, amalannya sosial adalah bersedekah makanan. Bisa juga pahaman itu hadis ittaqun nar walau bisikki tamratin. Ingin selamat daripada siksaan neraka, jangan engkau mengambil hak orang lain. Sekalipun sedikit, lamun hak orang itu jangan kita ambil, zalim hukumnya.
Apabila kita zalim lawan hamba Allah Subhanahu wa taala, matinya sulit untuk mencapai husnul khotimah. Jadi penting kita ini melakukan kebaikan, jangan sampai mengganggu orang lain. Itulah ilmu yang manfaat. Sebagaimana akhlaknya sahibul haul, kasih sayang, membimbing, mendoakan, memperhatikan, itu sifatnya ulama. Betul-betul kasih sayang. Jangan sampai kita mendolim, jangan sampai kita mengambil hak orang lain kalau ingin husnul khotimah. Nah, jadi kita ini akan mati, harus taubat, harus kita berubah menjadi hal-hal yang baik. Nah, dalam kesempatan ini ulun mengijazahkan sebuah kitab manaqib, judulnya kitabnya Majmu', isinya 3 macam tentang hadis Isra Mi'raj, yang mana sanad ijazahnya kita ambil kepada almarhum guru sekumpul lawan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai kepada Imam Al-Bukhari. Di situ ada manaqib Imam Asy-Syafi'i dan manaqib guru kita sekumpul. Jadi penting di zaman kita ini membaca manaqib orang solih. Sebab membaca manaqib orang solih kita akan dapat rahmat. Kita ada keinginan mengikuti akhlak beliau, sifat-sifat beliau. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas, apabila engkau membaca manaqib orang solih, perlu kita tuh memperhatikan mujahadahnya beliau. Adapun tentang karamat itu kalau kita ikuti, bah dijapai sidin batu jadi intan, kertas dijapai jadi duit. Nah itu kalau dituruti ya lah, itu anugerah Tuhan, karamat dari Tuhan, kemuliaan, kebaikan, balasan dari Tuhan. Penting kita lihati mujahadahnya beliau, sabarnya, syukurnya, ilmunya ya. Dan apabila kita membaca manaqib aulia wassolihun, itu penting kita perhatikan nasihat-nasihat. Di antara nasihat guru sekumpul dalam itu manaqib, janganlah engkau menggawi sesuatu kecuali ilmunya dikaji di sini. Apalagi ini ibadat, kalau kau bahapal harus ada bimbingan, ada ilmu. Jangan beramal ibadat kita maulah banyak kopinya, ada ilmunya. Pian maulah banyak kopinya 5 sendok, gulanya 1/2 sendok, banyunya banyu dingin, kopinya timbulan. Coba pian minum nyaman lah kada nyaman. Sebab nang maulah ni kada ada pengalaman. Nah jadi kita bagawin apakah harus ilmunya dikaji. Tentu ilmu itu sumbernya daripada Rasulullah. Ilmu itu musibah sanad nang sambung hubungan ilmunya kepada Rasulullah. Apabila ilmu amal kita bersambung sampai kepada Nabi, kita adalah yang bimbing, selamat kita daripada kesesatan yang lah. Dan di situ tentang doa guru sekumpul, di antara doa yang seringkali dibaca beliau, nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Itu jalan hendak dekat lawan Tuhan harus kita tuh betul-betul bertaubat, menyesali lawan dosa-dosa, minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sebab taubat itu bagaikan pondasi. Jadi lamun pian membikin toko, membikin rumah, apalagi rumah ini bertingkat, harus pondasinya kuat.
Kayak tujuan hendak menuju Tuhan, namun taubatnya belum betul, kada bisa mencapai makom-makom yang setelahnya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Madbuli, beliau ini adalah wali yang langsung mendapat ilmu dengan Rasulullah. Walam yakun syekhun illa Rasulullah. Apa wasiat beliau? Awalul maqam at-taubah. Awal-awal yang perlu kita gawi ingin menjadi dekat dengan Allah harus taubat. Taubat daripada bermacam-macam dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa di hati, dosa yang di luar hati. Apa itu taubat? Menyesali. Apa itu taubat? Bercita-cita kada hendak tak ulangi lagi. Nah, maka kepada semua ini jamaah, kitab manaqib yang di kandungannya tentang hadis Isra tentang Manaqib Imam Syafi'i itu kumpul, dan di situ ada sanad ijazahnya sampai kepada Imam Bukhari. Kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat auliya wassalihin, mudah-mudahan kita ditingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال نجنا يا الله من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف يا الله بين قلوب جميع المسلمين اللهم أوصلنا وما قرأناه ما عملناه من أنواع الخير لرهنا بك محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
بل أرواح الصحابة والقرى والتابعين بل أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين لأرواح جميع أهل المعلى والشبكة والبقيع ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين خصوصا لأرواح الشيخ وشعرا المخيا أوصي اللهم صل ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله يا سلام يا الله يا سلام سلمنا يا الله والمسلمين وارحمنا وعافنا واحفظنا يا الله والمسلمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم